This video brought to you by Exams A to Z, empowering through education. Welcome to Exams A to Z. We are providing 100 most probable questions in science and technology and different subjects as well. So in this, there is a fourth question regarding what is endemic, epidemic and pandemic. So some students asked to just explain that. So today I am going to that. See, in the wake of COVID-19, this becomes very important for the proof and examination. So whenever you are writing this kind of examinations, where it is giving three different things. This is asking the epidemiology of the disease. To be simple, they are asking the epidemiology of the disease. The epidemiology of the disease is of two types generally. One is sporadic. This sporadic is not important. Sporadic is academic. So sporadic is not important. So I am not going to deal with this. So what I am going to deal today is what is endemic, what is epidemic, and what is pandemic. What is pandemic? So endemic, epidemic, and pandemic. I am going to differentiate this. So now more drawing. So you try to compare this based on some parameters. అంటే ఒక డిసీజ్ ఎపిడమాలజీ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఒక డిసీజ్ ఎండమికా ఎపిడమికా పాండమికా దేని డిపెండ్ అవుతుందంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్. First one is region. So when you are talking about the region, you try to just draw this diagram. ఇలా కొన్ని regions draw చేయండి. అంటే మనం different continents ఉంటాయి. అన్ని continents మనం draw చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓల్డ్ మ్యాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. Just represent in the form of this is one region. So one region, second region, third region, fourth region like this. Now in case of endemic diseases, these endemic diseases ఎలా ఉంటాయంటే ఇది ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ లో ఉంటాయి. సో N అంటే in. N means in, demic means population, demos, demic ante demos means population, in population. And then this particular endemic diseases will affect only in one particular region, a region maatrame affect avutundi, in that only, in this region only, a region maatrame affect avutundi. Next, prevalence. This is prevalence ఎలా ఉంటుందంటే only this particular population is affected. After the population మాత్రమే affect అవుతుంది, మిగతా population ఎప్పుడు మనకి affect కాదన్నమాట. That is also limited. Prevalence also limited. The next character feature of this is this is recurring in nature. It is recurring. అంటే year by year, ప్రతి సంవత్సరం లేదా ప్రతి 6 నెలలకు లేదా ప్రతి సీజన్ లో అక్కడ వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. So that is called as recurring method. Next very important is outcome. In this case, the outcome is measurable. అంటే ఈ ఇయర్ ఎంత మంది రిలీజ్ అవుతారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత పాపులేషన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో హౌ మెనీ పీపుల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ 5 years, ఆఫ్టర్ 10 years ఆల్సో. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ మేక్ ఏ పాలసీ రిగార్డింగ్ దిస్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డిసీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద ఎండమిక్ డిసీజ్ ఇస్ మలేరియా. సో మలేరియా పర్టికులర్లీ ఇన్ ద ఆఫ్రికన్ రీజన్ మలేరియా ఇక్కడ మాత్రం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ప్రతి ఇయర్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు విత్ మెజరబుల్ అవుట్కమ్. అంటే ప్రతి ఇయర్ ఆఫ్రికాలో 10 లక్షల మంది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ ద అవుట్కమ్ యాస్ వెల్. సో ఇలాంటి పీపుల్ లో జనరల్ ఎలా అవుతుందంటే మనకి పోస్ట్ పారాసైట్ రిలేషన్షిప్. సో పోస్ట్ పారాసైట్ రిలేషన్షిప్ ఈ కేస్ ఆఫ్ మలేరియా పారాసైట్ ఎవరు? ఇట్స్ ఎ ప్రోటోజోవా బై ప్లాస్మోడియం. సో మనకి హోస్ట్ పారాసైట్ రిలేషన్షిప్ మనకి తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఎలా అరికట్టాలో మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే పోస్ట్ పారాసైట్ రిలేషన్స్ మనకి మంచిగా ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ హోస్ట్ టు అవాయిడ్ దిస్ పర్టికులర్ డిసీజ్, ఈ హోస్ట్ ఈ డిసీజ్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి దే కెన్ గో ఫర్ ద జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్, బాడీలో ఉన్న జీన్స్ కూడా మ్యూటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరికీ తెలుసు వాట్ ద షేప్ ఆఫ్ ఆర్బిసి, ద షేప్ ఆఫ్ ఆర్బిసి ఈస్ ఓవెల్ బైకాన్కేవ్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. కానీ ఆఫ్రికాలో ఈ పర్టికులర్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఆర్బిసి షేప్ ఇలా సికిల్ షేప్ అయిపోయింది అనమాట. ఇట్ ఇస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ సికిల్ షేప్. సో ఇలా సికిల్ షేప్ లో ఏమవుతుందంటే జనరల్ పారాసైట్ కెన్ లివ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ షేప్. దీంట్లో మాత్రమే పారాసైట్ అనేది బ్రతుకుతుంది అనమాట. ఒకసారి ఆర్బిసి స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, పారాసైట్ దీన్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయలేదు. దేర్ బై దిస్ పీపుల్ విల్ బికమ్ ఇమ్యూన్ టు దట్. అంటే వీళ్ళు అడాప్ట్ అయ్యారు, ఆ కండిషన్స్ కి అడాప్ట్ అయ్యారు. సో ఇలాంటి అడాప్టేషన్స్ అనేది మనకి ఈ రిలేషన్స్ మనకి క్లియర్ గా మనం చదువుకోవచ్చు అనమాట. So what are the first one? Region, one particular region. Prevalence, limited. Recurring, yes, it is recurring. Outcome, predictable. Example is malaria.
Now come to endemic. What is endemic? So here also you draw first regions. You'll have 3-4 regions draw chain. So region, for example, remember this is the Wuhan city where there was a corona outbreak was in. So ikkada nunchi emoutundi, this particular region is affected. Now from one region to, you can see the disease will go to the another regions. Okay, region from one region to another region. Prevalence among population, ఎంత మంది population affect అవుతారంటే can't predictable. Sorry, large number of people are affected, not can't predictable. Large number of people are affected. ఎంత మంది population అంటే large population is affected. Next one, is it recurring? అది వస్తూ ఉంటుందంటే no, we can't say again it is recurring or not recurring. Outcome is unpredictable. Outcome is unpredictable. And what about the transmission? Mode of transmission? Yes, mode of transmission is very fast. Transmission చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. సో జనరల్ గా ఎలాంటి డిసీజెస్ కి మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుందంటే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఎనీ ఈస్ ఎ వైరల్ డిసీజ్, ఏదైనా ఒక వైరల్ డిసీజ్ అయింది, ఆర్ ఇఫ్ మెయిన్లీ ఇఫ్ దట్ వైరస్ ఆర్ ఎనీ ప్యాథోజన్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటింగ్ త్రూ ఎయిర్ ఆర్ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ డ్రాప్లెట్స్. సో జనరల్ వాటికి మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. అలాంటి డిసీజ్ మాత్రమే చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వగలవు, మిగతా మూవ్ కాలేదన్నమాట. సో ఎపిడమిక్, మెనీ రీజన్స్, large population is affected, unpredictable outcome, again mode of transmission is very very fast. Now comes to pandemic. So what is pandemic? Pan ante total, again demos means population, and then total population is going to be affected. In case of epidemic, epi means upon, demic means again population, again pan total, demic means again population. Okay, here also draw this diagram, draw some 4 regions like this. Now it starts in one particular region and it will move through all the regions in the world. For example, take COVID-19, it already affected more than 200 countries. So it is now referred as a pandemic. So initially coronavirus was epidemic until around March our time lo it was epidemic. Endukante కొన్ని regions మాత్రమే affect అయింది, like South Korea, USA, ప్యారిస్, ఓన్లీ కొన్ని రీజన్స్ మాత్రం ఎఫెక్ట్ అయింది. కాబట్టి ఎపిడమిక్ అన్నారు స్టార్టింగ్ లో. ఒకసారి అది అన్ని కంట్రీస్ ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల దాని తర్వాత పాండమిక్ అండ్ WHO మార్చ్ లో డిక్లేర్ చేసింది అనమాట. సో రీజన్ వైస్ ఆల్ ద రీజన్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. అగైన్ వాట్ ఇస్ ద ప్రివలెన్స్ దిస్ డిసీజ్? లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, హ్యూజ్, ఇన్ఫాక్ట్ నాట్ లార్జ్, దీంట్లో లార్జ్ ఉంటే దీంట్లో హ్యూజ్ అనమాట, ఇంకా ఎక్కువ మంది ఎఫెక్ట్ అవుతారు. సో హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ డిసీజ్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్? Mode of transmission is very very fast. Whether it is recurring? No, again we can't say whether it is recurring or not. Outbreak వచ్చేసింది, recurring అనేది చాలా కష్టం అన్నమాట. సో జనరల్ గా ఒక డిసీజ్ పాండమిక్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే there are some reasons. First one, those new viruses, అంటే కొత్త వైరస్ కావచ్చు, న్యూ వైరసెస్ ఆర్ నోవల్ వైరస్ అంటారు, నోవల్ వైరస్ కావచ్చు ఆర్ న్యూ స్ట్రెయిన్, ఒక కొత్త స్ట్రెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి, that new strain also will transfer very fast. ఎందుకంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీటికి ఎప్పుడు ఎక్స్పోజ్ అయి ఉండదు, మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ తయారై ఉండవు. జనరల్ గా దాని రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది బికాజ్ ఇట్ ఇస్ త్రూ ఎయిర్ ఆర్ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్. ద థర్డ్ వన్ ఇస్ జనరల్లీ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆర్ నెవర్ ఎక్స్పోజ్ టు దెమ్. సో జనరల్లీ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆర్ వెరీ వీక్ టువర్డ్స్ దిస్ పర్టికులర్ డిసీజ్. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దీంతో వచ్చింటే చాలా వీక్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ అఫెక్టెడ్ అండ్ యూ కెన్ సీ గుడ్ మోర్టాలిటీ ఆల్సో. Mortality is seen. Many people will die because of this particular disease. So in the exam you try to write these points like region, prevalence, recurring, outcome, mode of transmission. ఇలా 5 రాయండి. ఇక్కడ 3 ఇలా 3 బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేసేసి ఒక ఉదాహరణ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. కింద ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. ఇక్కడ మలేరియా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఎపిడమిక్ మీకు ముందే చెప్పాను, ఎనీ వైరల్ డిసీజ్ అని ఇక్కడ ఎనీ వైరల్ డిసీజ్. సో వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ లైక్ స్వైన్ ఫ్లూ, ఇన్ఫ్లూ, ఇవన్నీ వైరల్ డిసీజ్ కాబట్టి మనం ఎపిడమిక్ రాసుకోవచ్చు. పాండమిక్, సో పాండమిక్ కూడా మనకి జనరల్ ఏముంటాయి, సేమ్ వైరల్ డిసీజ్ ఉంటాయి. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ COVID-19, అదర్ వన్ ఇస్ HIV. కానీ HIV కొంచెం ప్రత్యేకమైన డిసీజ్ అంటే ఇక్కడేమో మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ నాట్ టు ఎయిర్ ఆర్ డ్రాప్లెట్, ఓకే, బట్ స్టిల్
because of that strain, it is having RNA as a genetic material and they are unable to find the medicine or vaccine to this particular disease, so it became quite pandemic. So generally viral diseases ki mana vaccine kanapodam koncham kastam because they are having like RNA as a genetic material. RNA genetic material ఉంటుంది దాంట్లో మ్యూటేషన్ చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఒక స్ట్రెయిన్ నుంచి ఇంకొక స్ట్రెయిన్ కి ఈజీగా మారిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే దిస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఉంటుంది జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ కరోనా వైరస్. కరోనా వైరస్ మనం ఫస్ట్ కనుక్కున్నప్పటి నుంచి దాని స్ట్రక్చర్ ఇప్పటి వరకు ప్రెసెంట్ వరకు చూసుకుంటే మోర్ దాన్ 200 మ్యూటేషన్స్ జరిగిన జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ RNA viruses. So there is a difference between endemic, epidemic and pandemic. So other questions were given like what is herd immunity and regarding diagnostic tests. Okay, so about tuberculosis, that's also very important. ఎందుకంటే still in India you can see more than million population are affected with tuberculosis. And one more disease, malaria. If you see that in the past few years, our country is performing very well in eradicating the malaria. So there was very good outcome. So అక్కడ నుంచి మనం క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. So these are the questions expected from the diseases. One is tuberculosis గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇండియాలో కేసెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ మధ్య రిపోర్ట్ గురించి చెప్తున్నాను. ఇంకోటి మలేరియా, ఎందుకంటే మనం పెర్ఫార్మ్ చాలా బాగా చేస్తాం. సో మలేరియా నుంచి మన క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఆర్ ఇనిషియేటివ్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ టు ఎరాడికేట్ ఆర్ టు ఎలిమినేట్ malaria. And always Sri Lanka eliminated malaria. So we are in the process of eliminating the malaria. So we are doing very good job with that. So we can expect question from there as well. So these are the 3 Ds as of now. So just write down. Write for already given these 3 Ds in your 100 most probable questions. Already. Okay. Thank you very much.